नमस्कार। खबरों के बुलेटिन च स्वागत। मैं हाँ कुसुम सोनिया। पहला नज़र मारते हैं चुणवीਆਂ खबरों ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवे खेती सुधार कानूनों नाल देश का पेंडू अर्थचारा मजबूत होगा। केंद्रीय बजट में खेतीबाड़ी सैक्टर लिए चुके गए कदमों बारे वैबीनार को संबोधन करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय देश के फूड प्रोसैसिंग सैक्टर को नवी क्रांति की लोड़ है। देश भर में कोविड-19 टीकाकरण का दूजा गेड़ अज तो शुरू होया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत होरना शख्सियतां ने वैक्सीन की पहली खुराक लगवाई। पंजाब विधान सभा का बजट इजलास अज तो शुरू होया। खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल वालों सूबे का बजट 5 मार्च को विधान सभा में पेश किया जाएगा। पंजाब के स्कूल सिक्ख्या विभाग वालों भलके मिशन 100% तहत सारे सरकारी स्कूलों को अध्यापकों ते मापियां दी मीटिंगां कराउण दी हदायत। आत्मनिर्भर भारत मुहिम तहत करवाए जा रहे इंडिया टॉय फेयर नूं लैके पंजाब के खिडौणा कारोबारियों ते विद्यार्थियों विच भारी उत्साह। ते हुण खबरां दा विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवे खेती सुधार कानूनों नाल पेंडू अर्थचारा मजबूत होगा ते छोटे ते मध्य वर्गी किसानों को इन्हां कानूनों तो लाभ मिलेगा। केंद्रीय बजट में खेती सैक्टर के विकास लिए चुके गए कदमों बारे अज एक वैबीनार को संबोधन करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती सैक्टर में जनतक और प्राइवेट सैक्टरां नूं रल मिल के काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के छोटे किसानों को ध्यान में रखदਿਆਂ सरकार ने कई फैसले लाए ने। उन्होंने कहा कि बजट में खेतीबाड़ी सैक्टर लिए कई प्रस्ताव रखे गए हैं जिन्हों तो सरकार की दूरदर्शिता का पता लगता है। उन्होंने कहा कि जेकर 2-3 दहाके पहला यो काम हो जाते तो काफ़ी चंगा हुंदा, पर हुण वर्तमान और भविख नूं वेख के काम करना होगा। कि छोटे से छोटे किसान को भी आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे मिल पाए। देश के छोटे किसान ट्रैक्टर, पराली वाली मशीनें या फिर दूसरी मशीनें एफोर्ड नहीं कर सकते। क्या ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों को शेयर करने का एक संस्थागत सस्ता और प्रभावी विकल्प किसानों को दिया जा सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत नूं फूड प्रोसैसिंग और पोस्ट हारवैसट लिए नवी क्रांति की लोड़ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय खेतीबाड़ी की उत्पादकता को बढ़ाना ते पूंजी निर्माण करना भी लाजमी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बारे के केंद्रीय बजट में उन्होंने सरकार ने खुराक, सब्जियां, फल और मच्छी पालन समेत हरेक खेतीबाड़ी सैक्टर पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान पिंडों के नेड़े आधुनिक भंडार और प्रोसैसिंग सुविधावां किसानों को उपलब्ध कराउण लई भी यतन किए जाणगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एग्रो इंडस्ट्री क्लस्टर पिंडों के नेड़े स्थापित करन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसान रेल सेवा का जिक्र करਦਿਆਂ कहा कि ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम तहत सारे फल ते सब्जियां ढोआ ढुआई में 50% सबसिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार वालों इस वरे के बजट में खेतीबाड़ी सैक्टर लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट टीचा निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेंडू बुनियादी ढांचा फंड को 40,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है और सूक्ष्म सिंचाई फंड को दुगना किया गया है। फूड प्रोसेसिंग क्रांति के लिए देश के किसानों के साथ ही देश के पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव सेक्टर को भी पूरी ताकत से सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा। साथियों, आज ये समय की मांग है कि देश के किसान की उपज को बाजार में ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा का चौथा एडिशन इस महीने करवाया जाएगा, जिसलिए रजिस्ट्रेशन 14 मार्च तक करवाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोग्राम लिए विद्यार्थियों के नाल मापियां ते अध्यापकों को भी शिरकत करने का सੱਦਾ दिता है। इस बार का परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम ऑनलाइन माध्यम राਹੀਂ करवाया जाएगा। इस प्रोग्राम में भाग लैण लई विद्यार्थी, अध्यापक और मापे माईगव प्लेटफॉर्म राਹੀਂ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री वालों माईगव प्लेटफॉर्म राਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ संबंधी मानसिक तनाव ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9वीं ਤੋਂ 12वीं जमात के स्कूली विद्यार्थियों ਨੂੰ सवाल भेजਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। इन्हां सवालों ਵਿੱਚੋਂ कुछ 94 सवालों ਨੂੰ प्रोग्राम ਵਿੱਚ शामिल किया जाएगा। देश भर ਵਿੱਚੋਂ कोई 2000 स्कूली विद्यार्थियों
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੋਣਵੇਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਗਵਾਈ। ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਪੀ ਨਿਵੇਦਾ ਨੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 45 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੇੜ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਕਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,22,000 ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 14ਵੇਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ 100% ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ SCERT ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ 100% ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਡ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖਰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਲਈ ਵੋਕਲ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਟੌਏ ਫੇਅਰ 2021 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਿਡੌਣਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖਿਡੌਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖਿਡੌਣਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਖਿਡੌਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਵਰ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਟੌਏ ਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਵਰ ਬੋਰਡ ਵਰਚੁਅਲ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਇਸ ਖਿਡੌਣਾ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੌਏ ਫੇਅਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਿਡੌਣਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੇਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ये जो ई मोबिलिटी है, होवरबोर्ड्स हैं, ऑटोबॉट्स हैं, इनको लेके आने वाले हम ही हैं और इंडिया में इकलौते मैन्युफैक्चरर हैं उस चीज़ के। जी ये बहुत ही बढ़िया हुआ। ये हमें भारत को इस चीज़ की बहुत उम्मीद भी थी और ज़रूरत भी थी। ये पहली बार हुआ है कि एक टॉय फेयर ऑर्गेनाइज़ किया गया पूरे भारतवर्ष में और ये हमारे जो एबल लीडर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि इसको भारत में भी किया जाए। ये विदेशों में होता रहता है लेकिन भारत में कभी नहीं हुआ था, तो ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि क्या है कि जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो फ्यूचर हैं हमारे देश का। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਟੌਏ ਫੇਅਰ 2021 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਧਨਾਣਸੂ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡੌਣਾ ਮੇਲੇ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਧਨਾਣਸੂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਟੌਏ ਫੇਅਰ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਟੌਏ ਫੇਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋं भी भाग लिया गया। हमारे मतलब सर ने मुझे नवंबर में पता लगा था एग्ज़ाम्स के बाद, जस्ट दिसंबर में जब हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो हमें पता लगा कि मतलब बनाने को कहा है सर ने। तो इसके पास मेरा मतलब बेस पड़ा हुआ था पहले से, मैंने पहले ट्राई किया था एक बार, मेरे पास इसका बेस पड़ा था तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर देते हैं क्या जाता है। इवन मेरे मतलब जो मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे पिछले स्कूल के टीचर्स ने मुझे मतलब बहुत मोटिवेट किया है कि बेशक आपकी कोई पोजीशन आए ना आए उस पर कोई डिपेंड नहीं होता, पर आपने पार्टिसिपेट ज़रूर करना है। तो सर मैंने इसलिए पार्टिसिपेट कर लिया। इवन कि मैंने रात को बहुत लेट नाइट में भेजा था, मुझे लग भी रहा था शायद वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, बट आगे जाया और वो सिलेक्ट हुआ। फिर उसके बाद रीजनल लेवल पे फिर हमारे विद्यालय में माननीय प्राचार्य महोदय के निर्देशन में जितने भी हमारे कक्षा अध्यापक थे सभी ने प्रयास किया और काफ़ी संख्या में करीबन 100 के करीब बच्चों ने अपने तैयारी की थी। उसमें से हमारे श्री राजेश शर्मा जी समाजोपयोगी उत्पादक कार्य शिक्षक हैं, इनके निर्देशन में कुमारी अमनदीप कौर ने जो ये बनाया टॉय, ये पहले हमारे क्लस्टर लेवल पे, उसके बाद रीजनल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे इसने अपना स्थान प्राप्त किया। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜੀਤ ਬਾਬਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਲਈ 40 ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਧਿਆਪਕਾ ਕਮਲਜੀਤ ਬੰਗਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। UAE ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।